Hello, everyone. Today we are going to learn a very useful conjunction in Mandarin, 尽管. In English, we often use words like even though or despite to connect two ideas that seem to contradict each other. In Chinese, 尽管 is the perfect word for this. Let's dive in. The basic function of 尽管 is to introduce a known fact, A, while the second part of the sentence provides a contrary or unexpected result, B. The basic formula, 尽管 plus A, fact, comma, 但是还是 plus B, result, period. Key points to remember. Concession, it is used when the result contradicts what we would normally expect. Formal tone, it is slightly more formal than the common word 虽然. Fixed pairs, it often works together with 但是, 可是, or 却. Pattern A, the most common pair, HSK4. The most standard way to use this is the 尽管但是 pattern. This is a must-know for HSK4 students. Example, Chinese. 尽管天气很冷，但是他穿得很薄。拼音，尽管天气很冷，但是他穿得很薄。In English, despite the cold weather, he was dressed very lightly. Why use it here? Usually, when it's cold, people wear thick clothes. The fact that he wore thin clothes is a contrary result. Pattern B, adding 却 to add sharp contrast. If you want to emphasize the contrast even more, adding a stronger yet or however feeling, you can use 却 in the second clause. Example, Chinese. 尽管他复习了很久，这次考试却没及格。拼音，尽管他复习了很久，这次考试却没及格。In English, even though he reviewed for a long time, he still yet failed the exam. Pattern C, placing 尽管 after the subject. In Chinese grammar, 尽管 is flexible. You can put it at the very beginning of the sentence, or you can place it after the subject. Structure, subject plus 尽管 plus fact, comma, etc. Example, 他尽管没钱，但是很大方。拼音，他尽管没钱，但是很大方。In English, although he was poor, he was very generous. Pattern D, the adverbial use. Feel free to. This is a special usage. When 尽管 is used as an adverb, its meaning changes completely. It means don't hesitate or feel free to do something. Example, 有什么问题尽管问我。拼音，有什么问题尽管问我。In English, if you have questions, feel free to ask me. Summary table, context comparison. To wrap it up, let's look at how the focus changes depending on the pattern you use. Pattern, 类型. Example sentence, 例句. Focus, 侧重. 尽管但是尽管下雨了，但是比赛继续。General contrast, standard. 尽管却尽管很难，他却没放弃。Strong emphasis on yet or however. 主语 plus 尽管。大家尽管放心。Adverbial, feel free or without hesitation. Practice tip, try to make your own sentence. Think of a fact like it is late and an unexpected result like he is still working, and join them using 尽管. 尽管中文很难，但是我想坚持学习。尽管中文很难，但是我想坚持学习。
只要你每天努力，就一定能学好。只要你每天努力，就一定能学好。尽管今天很累，但是他还要去加班。尽管今天很累，但是他还要去加班。他真是个努力的人，工作非常负责。他真是个努力的人，工作非常负责。尽管天气很冷，但是他穿的很少。尽管天气很冷，但是他穿的很少。也许他是为了漂亮才不在乎天气。也许他是为了漂亮才不在乎天气。尽管他不富有，但是他很乐意助人。尽管他不富有，但是他很乐意助人。这样的人最值得我们大家去尊重。这样的人最值得我们大家去尊重。尽管那家店很远，但是菜很好吃。尽管那家店很远，但是菜很好吃。那我们周末一起开车去尝试一下。那我们周末一起开车去尝试一下。尽管他很聪明，但是学习不努力。尽管他很聪明，但是学习不努力。如果他不改变，考试肯定会失败。如果他不改变，考试肯定会失败。尽管任务很重，但是我们能完成。尽管任务很重，但是我们能完成。我相信大家的水平一定没问题。我相信大家的水平一定没问题。尽管他不年轻了，可是身体很好。尽管他不年轻了，可是身体很好。因为他每天都坚持去公园运动。因为他每天都坚持去公园运动。尽管医生建议休息，他却要出差。尽管医生建议休息，他却要出差。工作的压力确实让他没办法休息。工作的压力确实让他没办法休息。尽管这次考试很难，他却考过了。尽管这次考试很难，他却考过了。
他为了这次考试准备了3个月。他为了这次考试准备了3个月。尽管父母不同意，他却坚持要去。尽管父母不同意，他却坚持要去。他一直是一个很有自己想法的人。他一直是一个很有自己想法的人。尽管环境很复杂，他却保持冷静。尽管环境很复杂，他却保持冷静。这种冷静在关键时刻非常重要。这种冷静在关键时刻非常重要。尽管他已经道歉，我却不能原谅。尽管他已经道歉，我却不能原谅。看来他这次真的让你非常伤心。看来他这次真的让你非常伤心。尽管礼物很便宜，他却非常喜欢。尽管礼物很便宜，他却非常喜欢。礼物的价格不重要，心意最重要。礼物的价格不重要，心意最重要。尽管工资不太多，他却做得开心。尽管工资不太多，他却做得开心。对他来说，心情比金钱更重要。对他来说，心情比金钱更重要。尽管外面很吵闹，他却睡得很香。尽管外面很吵闹，他却睡得很香。看来他这几天真的是累坏了。看来他这几天真的是累坏了。我们尽管没有钱，但是生活幸福。我们尽管没有钱，但是生活幸福。只要有爱，生活就会充满阳光。只要有爱，生活就会充满阳光。妈妈尽管很累了，还是给我做饭。妈妈尽管很累了，还是给我做饭。妈妈对你的爱确实是非常伟大的。妈妈对你的爱确实是非常伟大的。老师尽管感冒了，仍然坚持上课。老师尽管感冒了，仍然坚持上课。
这种负责的精神值得我们学习。这种负责的精神值得我们学习。弟弟尽管年纪小，可是非常懂事。弟弟尽管年纪小，可是非常懂事。他总是主动帮父母分担家务事。他总是主动帮父母分担家务事。爷爷尽管80岁，每天都去爬山。爷爷尽管80岁，每天都去爬山。运动让他看起来比同龄人年轻。运动让他看起来比同龄人年轻。公司尽管规模小，但是发展很快。公司尽管规模小，但是发展很快。关键在于他们拥有优秀的人才。关键在于他们拥有优秀的人才。手机尽管旧了点，但是还能使用。手机尽管旧了点，但是还能使用。既然没坏，那就没必要换新的。既然没坏，那就没必要换新的。以后有问题，请尽管给我打电话。以后有问题，请尽管给我打电话。好的，到时候可能要麻烦你了。好的，到时候可能要麻烦你了。桌子上有水果，大家尽管随便吃。桌子上有水果，大家尽管随便吃。谢谢你的热情，那我就不客气了。谢谢你的热情，那我就不客气了。你有什么意见，请尽管直接提出来。你有什么意见，请尽管直接提出来。既然你这么说，那我就直说了。既然你这么说，那我就直说了。如果你需要帮助，请尽管跟我说。如果你需要帮助，请尽管跟我说。没问题，以后我有困难找你谈。没问题，以后我有困难找你谈。这里的书很多，喜欢的尽管借走。这里的书很多，喜欢的尽管借走。
太好了，我正想借这本书看看。太好了，我正想借这本书看看。既然来到了我家，就尽管放心住。既然来到了我家，就尽管放心住。给你们添麻烦了，真的很感谢。给你们添麻烦了，真的很感谢。你对这份合同尽管提出新要求。你对这份合同尽管提出新要求。我会先认真看一遍，然后再说。我会先认真看一遍，然后再说。